हाय सबको, सभी वीक्षकों के लिए हाय। सुस्वागत है हथेली में अध्यापक यूट्यूब चैनल के लिए आप सबका। वीडियो के इस भाग में हम चर्चा करते हैं वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का पाठ से संबंधित भाग एक के बारे में। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस पाठ को दो विभागों में विभाजित किया गया है। भाग एक में होता है वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का पाठ से संबंधित विवरण, विश्लेषण, चर्चा और उसके साथ साथ उदाहरण भी। और भाग दो में संपन्न होता है वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। अब इस पाठ से संबंधित यानी भाग एक के बारे में जानने के लिए आगे जाएंगे। क्या होता है इस पाठ का पहला भाग में जो होता है उसके बारे में चर्चा करते जाएंगे। चलेंगे। सालो मರದ तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं? आइए, ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय पावें। सालो मರದ तिम्मक्का ये कर्नाटक की महिला है ना, कर्नाटक की महिला है। अब बहुत बूढ़ी हो गई है। ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ತುಂಬಾ ಕರ್ನಾಟಕದವರಲ್ವಾ? ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವ್ರದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾರ್ದೋ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದವ್ರದ್ದು, ಡೆಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ। लेकिन इसमें क्या होता है, कर्नाटक की एक महिला है। इसके बारे में थोड़ा कुछ विवरण दिया है। पहले परिच्छेद में क्या है वो, सालो मರದ तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। सालो मರದ तिम्मक्का का नाम, सालो मರದ तिम्मक्का न ಹೆಸರು अब कर्नाटक के कोने कोने में, हर शहर, हर गांव में, हर व्यक्ति ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ नाम से परिचित है। ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು समाज सेवेಯ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಳೆ। कर्नाटक में ही नहीं, सालो मರದ तिम्मक्का का नाम सिर्फ कर्नाटक के कोने कोने जो कहा है, इसमें सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं, अगल बगल के राज्यों में भी सालो मರದ तिम्मक्का का नाम सुप्रसिद्ध है, मशहूर है, इनका नाम प्रचलित है। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। कर्नाटक सरकार इनको क्या किया है, इन्हें समाज सेवा की, आपने तिम्मक्का ने समाज सेवा के लिए सरकार की तरफ से पुरस्कार मिलना स्वाभाविक है। ಯಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಗೋದು ಮಾಮೂಲು। इसी प्रकार क्या होता है, कर्नाटक सरकार भी उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है, यानी बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है। ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನಿಗೆ। ಯಾಕೆ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಯಾಕೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷಣ, ಯಾಕೆ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಪಾಠದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಹ ಮಹಿಳಾ समाज सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल बन गई है। समाज सेवे, समाज की सेवा जो होती है, समाज ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ एक मिसाल है तिम्मक्का। एक मिसाल, एक उदाहरण है, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ। समाज सेवा किस प्रकार करना, ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ की तरह करना ಅಂತ। समाज सेवे ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರೋರಿಗೆ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಒಂದು वेरी गुड एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा उदाहरण, एक मिसाल, मिसाल मीन्स उदाहरण। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं? एक आदर्श नारी है। ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರೋ ರಾಜರು ರಾಣಿಯರ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಕ್ಬರು, ಬೀರ್ಬಲ್ಲು, ಔರಂಗಜೇಬು ಅಥವಾ ಶಹಜಹಾನು, ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ರು रजिया सुल्तान, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। लेकिन ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ के बारे में जानते हैं? ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಯಾರು, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ। ಈಗ ನೋಡೋಣ। आइए, ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला,
उन ग्रामीण प्रदेश में जन्म लेने वाली, इनका जन्म होता है एक ग्रामीण प्रदेश, एक ग्राम, छोटा सा ग्राम, एक छोटा सा गांव जिसे हम विलेज कहते हैं, एक छोटा सा ग्राम, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ में इनका जन्म होता है। वो भी अनपढ़, ಅನ್ಪಡ್, ಅನ್ಪಡ್ ನಹಿ ಪಡಿ, ಓದ್ಲಿಲ್ಲ, ಓದಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಬಡತನ ನೋಡ್ರಿ, ಓದಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಸಮ್ಮಾನ, ಎಷ್ಟು ಪುರಸ್ಕಾರ, ಎಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ದಿಗಂತ ತಕ್ पहुंचाने का काम करता है। महिला उदात्त व्यक्तित्व, अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व। अनपढ़ महिला कौन है यहाँ? ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ एक ಉದಾತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಐತಲ್ಲ, ಉದಾತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗೆ, ಉದಾತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಯವಂ ಕಾರ್ಯ, ಯವಂ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯ, ಇವರ ಕೆಲಸ का परिचय पावे, ಇವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ और इनके काम के बारे में परिचय जानेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. ಹೌದಲ್ವಾ? ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಂಥ ಯಾರಪ್ಪ ಇಂಥ ಮಹಿಳೆ, ಓದಿಲ್ಲ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ದಿಯಾ ಹೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ये महिला बहुत करके बहुत महान अवश्य है. कौन है वो ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕು ಅವರು? देखेंगे कौन है. तिम्मक्का का जन्म तुमकुर जिला गुब्बी तालुक में एक छोटे से गांव कक्केनहल्ली में हुआ. उनके पिता चिकरंगैया और माता विजयम्मा थे. तिम्मक्का इनके 6 संतानों में से एक थी. तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ का जन्म ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ, ಏನೇ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ, ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಕ್ಕದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ में एक तालुक का नाम है गुब्बी. गुब्बी ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತಂದು ಇಟ್ಗೆನೆ ಕಾಗೆ ಗುಬ್ಬಿ नहीं, वो गुब्बी एक तालुक का नाम है. गुब्बी तालुक में एक छोटा सा गांव, छोटा सा ग्राम यानी गांव, वो है कक्केनहल्ली. कक्केनहल्ली कहाँ है? कक्केनहल्ली गुब्बी तालुक में है. गुब्बी तालुक कहाँ है? तुमकुर जिला में है. तुमकुर जिला कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है अल. अंत कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले के गुब्बी तालुक का एक छोटा सा ग्राम कक्केनहल्ली, अल्ली इनका जन्म होता है. इवर हुट्टारे. और तंदे ताई यार, उनके माता पिता है, पिता है चिक्करंगಯ್ಯ और उनकी माता ವಿಜಯಮ್ಮ. ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯಮ್ಮ ಇವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ इनकी 6 संतानों में से एक थी. ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯಮ್ಮನಿಗೆ 6 ಸಂತಾನ್ ಥಿ, 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ 4 4 5 5 6 6 10 10 12 13 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಈಗಿಲ್ಲ, ಬಸ್ ದೋ, ಕಭಿ ಕಭಿ ಸಿರ್ಫ್ ಏಕ್, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಕಿತ್ನೆ कितने बच्चे थे? विजयम्मा और चिकरंगಯ್ಯ को 6 बच्चे थे. 6 संतानों में 6 बच्चों में तिम्मक्का भी एक है. अब 6ರಲ್ಲಿ तिम्मक्का ಕೂಡ ಒಬ್ರು. तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे. ಮತ್ತು तिम्मक्का और ತಂದೆ ತಾಯಿ उनके माँ बाप चिकरंगಯ್ಯ और विजयम्मा का काम क्या था? मेहनत मजदूरी, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ अपना पेट पालते थे. मेहनत ಪರಿಶ್ರಮ करते थे, मजदूरी करते थे. मजदूरी ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿನೋ ಹೋಗಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋದು. अपना पेट पालते थे, ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹೊರಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊರಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ. तिम्मक्का का जन्म कहाँ हुआ? कक्केनहल्ली में हुआ. कक्केनहल्ली कहाँ है? गुब्बी तालुक में है. गुब्बी तालुक कहाँ है? तुमकुर जिला में है. तुमकुर जिला कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है. कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले के गुब्बी तालुक के पास जो गुब्बी तालुक में एक ग्राम है, एक गांव जो है कक्केनहल्ली, वह तिम्मक्का का जन्म होता है. उनके पिता चिकरंगಯ್ಯ है, माता विजयम्मा. 6 संतान है उनके लिए. 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. उन 6 संतानों में से तिम्मक्का का नाम भी एक है. ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಬ್ರು. 6 ಜನ ಸಂತಾನ, 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ ಅವರು ವಿಜಯಮ್ಮ ಕ್ಯಾ ಕಾಮ್ करते थे? वे मेहनत मजदूरी करते थे. ಅಷ್ಟು ಜನನ ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು? ಮೆಹನತ್ ಮಜ್ದೂರಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾ ಆಸಾನ್ ಹೈ?
ಸುಲಭ है ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ है ಸುಲಭನ 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಇಬ್ರು ಇದ್ರೆ ಸಾಕೋದು ಕಷ್ಟ लेकिन 6 संतान मेहनत मजदूरी करके पालन पोषण करते थे उन बच्चों का ग्रेट ನೋಡೋಣ तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कला चिक्कैया था वे भी अनपढ़ थे रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे इस दंपति को एक एक कौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी कमाई भी बहुत कम थी यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था इन्नु तिम्मक्कनिगे मದುವೆ आगुत्ते तिम्मक्का की शादी होती है विवाह होता है उनका पति का नाम होता है बिक्कला चिक्कैया पिता का नाम ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ ಪತಿ का नाम ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಪತಿ ಹೆಸರು ಪಿತಾಗೆ ಪಿತಾ ಹೆಸರು ಪತಿಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡಬಾರ್ದು पति का नाम बिक्कला चिक्कैया है पिता का नाम चिक्करंगಯ್ಯ है ये बिक्कल चिक्कಯ್ಯ उनके पति तिम्मक्का के पति तिम्मಕ್ಕನ ಗಂಡ वे भी अनपढ़ ಅವರು ಓದಿಲ್ಲ वे दोनों सतीपति ತಿಮ್ಮಕ್ಕ और बिक्कला चिक्कಯ್ಯ दोनों अनपढ़ थे ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವರು रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे रोज प्रति दिवस दूसरों के खेत में ಬೇರೆಯವರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಸೀನಾ ಬಹಾಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾ ಕರ್ತಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬೆವರು ಸುರಿಸೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿಸಿಲೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ ಏಕ್ ಬಸ್ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾ ಕರ್ತಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಉಸೆ ಚೋಡ್ಕರ್ ಉನ್ಕೋ और कोई काम नहीं है दूसरों के खेत में काम करना वो क्या देते उसको लाना उसे आटा वगैरह बनाकर खाना पकाना खाना बस दूसरे दिन और वही मेहनत मजदूरी दूसरों के खेत में और पसीना बहाना काम किया करना इदे और ಕೆಲಸ ದಿನಾ ಬೇರೆಯವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆಯೋದು ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು इस दंपति को एक एक कौर के लिए खड़ी मेहनत करनी पड़ती थी ಒಂದೊಂದು ತುತ್ತಿಗೂ इस दंपति को ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ एक एक कौर ಒಂದೊಂದು ತುತ್ತಿಗೂ खड़ी मेहनत करनी पड़ती थी खड़ी मेहनत ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ करनी पड़ती थी ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲನೇ ಆಗಿತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೇರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅರ್ಧ ಸೇರು ರಾಗಿನೋ ಜೋಳನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅರ್ಧ ಸೇರು ರಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಸೇರು ಜೋಳ ಅರ್ಧ ಸೇರು ರಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ का जन्म हुआ तिम्मक्का के पति का भी जन्म हुआ वे दोनों ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅನ್ಪಡ್ ಇಬ್ರು ಓದಿಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೊಲದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒರೆಯೋದು ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ एक एक ತುತ್ತು के लिए एक एक कौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ दूसरा मार्ग नहीं कमाई भी बहुत कम थी कमाई ಕೂಡ बहुत कम थी ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಮಾಯಿ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ದಿನಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೊಂದು 50 ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಈ ತರ ಇತ್ತವಾಗ यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था एक दिन काम नहीं करते मजदूरी नहीं मिली तो ಒಂದು ದಿವಸ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಲಿ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ काम नहीं पेट के लिए खाना नहीं ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಭೂಕೆ रहना पड़ता था ಹಸಿವಿನಿಂದನೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತಾಗಲಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಹಸಿವಿನಿಂದಿದ್ದು ತಿರುಗಿ ದಿನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು कितना कठिन दिन थे बुरे दिन थे ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ लेकिन हमारा जमाना ನಾವೀಗಿದೀವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ एक बार ಕಂಪೇರ್ करके देखो ಹೇಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು 1000 ಪಾಲು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ठीक है तिम्मक्का निस्संतान थी पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया अपना दत्तक पुत्र खोकर तिम्मक्का बहुत दुखी हुई लेकिन
सन 2005 में उन्होंने बल्लूरू के उमेश बीएन को पुत्र के रूप में अपनाया, जो अब उनकी देखभाल कर रहे हैं. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನಿಸ್ಸಂತಾಂತಿ, ನಿಸ್ಸಂತಾನ, ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಬಚ್ಚೆ ಕೆಲಿಯ ತರಸ್ ಜಾತೈತೆ, ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಬೇಕು, ತರಸ್ ಜಾತೈತೆ. ಭಾಳ ಪೇಚಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಪೇಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಹೇಳ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾರಪ್ಪ, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗ್ಬೇಡ ಅಂತ. ನೈನಾ उसी प्रकार अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया. संतान तो नहीं है, ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಗಂತೂ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಏಕ ದತ್ತಕ್ ಪುತ್ರ ಕೋ ಗೋದ್ ಲಿಯಾ, ದತ್ತಕ್ ಪುತ್ರ, ಒಂದು ದತ್ತು ಪುತ್ರನನ್ನ ಗೋದ್ ಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರು. दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप, आದ್ರೆ दत्तक ಪುತ್ರನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, उनके सगे माँ बाप, उनके खास माँ बाप, ಆ ಮಗುವಿನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी. ಆ दत्त पुत्रनನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ लोग अगल बगल में आमने सामने जो लोग होते हैं, उनका क्या काम होता है, ನಿಂದ करना ही उनका बहुत बड़ा काम होता है. ಯಾರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈಬೇಕು, ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಆಯ್ತು. ತಿಮ್ಮಕ್ಕಗೆ ಆ ಮಗುನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ದೂಸರಂಕಿ ನಿಂದ ಸುನ್ನಿ ಪಡಿ ಉನ್ಕೋ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಿಂದೆನೆ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಏನ್ ನೀನ್ ಅಂತಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳು ನೀನ್ ಸಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास रहना, उनको क्यों देना पड़ा, वो अच्छी नहीं है, बुरी है, वो ऐसी है वैसी है, ऐसे बहुत सारी बातें सुननी पड़ी. तो क्या हुआ, अपने दत्तक पुत्र को वापस ले लिया. ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ದತ್ತು ಪುತ್ರನನ್ನ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗನ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया. ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಏನೈತೆ. अपना दत्तक पुत्र खोकर ತಿಮ್ಮಕ್ಕ बहुत दुखी हुई. ತನ್ನ ದತ್ತು ಪುತ್ರಕ್ಕೂ ಖೋಕರ್, ತನ್ನ ದತ್ತು ಪುತ್ರ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹುತ್ ದುಃಖಿ ಹುಯಿ, ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮಗ ಹೆಂಗೋ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ, ಓ ಬಿ ಚಲೇ ಗಯ, ಅಬ್ ಕ್ಯಾ ಕರು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ಹಿಂಸೆ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಲೇಕಿನ್ ಸನ್ 2005 में, ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 2005 में 2005ರಲ್ಲಿ उन्होंने बल्लूरू के उमेश बीएन को पुत्र के रूप में अपनाया. ಬಳ್ಳೂರಿನ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಂತವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ದತ್ತಕ್ ಪುತ್ರ ಮಾನ್ಲಿಯಾ, ಗೋದ್ಲಿಯಾ, ಇವರನ್ನ ತನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನಾಗಿ, BN ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನವರನ್ನ ದತ್ತು ಪುತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. अब उनकी देखभाल वह उमेश ही कर रहे हैं. ಆ BN ಉಮೇಶ್ ಇದರಲ್ಲ, ಅವರೇನೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ದೇಖ್ಭಾಲ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಅವ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಉಮೇಶ್ ಮೇಲೇನೆ ಇದೆ. ಉಮೇಶನೇ ಅವರನ್ನ ಸಾಕೋದು ಸಲಹೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಬಹುತ್ ಬೂಡಿ ಹೋಗೈ ಹೈ, ತುಂಬಾ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವ್ದೈತೆ, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ देखभाल करने की जिम्मेदारी किस पर है, अब BN उमेश पर है, वो कर रहा है. तिम्मक्का और चिक्कಯ್ಯ दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले. उनके गांव के पास ही श्रीरंग स्वामी का मंदिर था, जहां हर साल मेला लगता था. वहां आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ और ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ दोनों ने निश्चय किया. ಮತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ರು, ಒಂದು ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ, ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ, ये ದಂಪತಿ है ना, ये एक निश्चय पर आ गए. ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪಾ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, इसलिए क्या करना है, किसी धर्म कार्य में अपने आप को लगा लेना. कोई या किसी धर्म कार्य करना, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ, ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸರಿ, ಸೋಚನೆ ಲಗೆ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ, कौन सा कार्य करना है अब, तो सोचने लगे. तो एक निर्णय पर आ गए. एक उपाय सूझा, ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳಿತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನು, उनके गांव के पास ही ಶ್ರೀರಂಗ ಸ್ವಾಮಿ का मंदिर था. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಹತ್ರನೇ, ಅವ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಕಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ के नजदीक उसके पास ही एक देवालय है, मंदिर है. वो ಶ್ರೀರಂಗ ಸ್ವಾಮಿ का मंदिर, ಶ್ರೀರಂಗ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಂದಿರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಶ್ರೀರಂಗ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ ಸಾಲ್ ಮೇಲಾ ಲಗ್ತಾ ಹೈ. ಹರ್ ಸಾಲ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾ ಜಾತ್ರಾ, ಶ್ರೀರಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜಾತ್ರಾ, ಶ್ರೀರಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾ ಮೇಲಾ ನಡೀತದೆ.
ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಅಲ್ಲಿ वहां आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನೆ ವಾಲೆ ಜಾನುವಾರು ಕೆಲಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಜಾನುವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀರಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದನಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕೊಳ್ಳುವವರು ಬರ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬೇಚ್ತೆ ಬಿ ಹೈ ಅವ್ರು ಖರೀದ್ತೆ ಬಿ ಹೈ. ಹಜಾರ್ ಹಜಾರ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೇ ಆತೆ ಹೈ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಜೋಡಿ ದನಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. तिम्मक्का ने निश्चय किया, तिम्मक्का और उनके पति बिक्कल चिक्कಯ್ಯ ने निश्चय किया कि ये जानवर आते हैं ना, उनके लिए पीने के पानी का इंतजाम करना, ಅವ್ರು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಲ್ಲ, ಬಳಸ ನೀರು ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲಿಗೋ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗಿ ಕೊಡ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀರು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರೋ ದನಗಳಿಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರದೆಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಠೀಕ್ ಹೈ, ಬಹುತ್ ಬಡೇ ಆದ್ಮಿ ಹೈ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇವ್ರನ್ನೇ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಬಡೇ ಆದ್ಮಿ, ಉನ್ಕೆ ಮನ್ ಬಿ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಹೋತಾ ಹೈ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाए, सींचने बढ़ाने की बात सोची. यह काम आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने हुलीकल और कुदूर के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए. उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की. ಮತ್ತೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು श्रीरंग स्वामी यात्रा में जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम करना ये काम हुआ ना, उसके बाद और कुछ धर्म कार्य करना चाहती थी. ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನೆ ರಾಸ್ತೆಗೆ ದೋನೋ ಓರ್ ಪೇಡ್ ಲಗಾನೆ, ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಗಿಡಗಳು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಹತ್ರ ಅದು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಹಣೆ ಬರ. ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ, ಮಳೆ ಆಗದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪರೂಪ. ಇನ್ನು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಂದಂತೂ ಬಂಡಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡಾಟ. ಅದನ್ನ ಮರಗಳು ಹಾಕಬೇಕು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆಗೆ ಅವರು ಬಲಗಡೆಗೆ, ದಾಯೇ ಓರ್ ಅವರು ಬಾಯೇ ಓರ್, ಪೇಡ್ ಲಗಾನ ಅವ್ರ ಸೀಂಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬಡಾನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಸೋಚಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಕ್ಯಾ ನಿಶ್ಚಯ ಕಿಯಾ, ಕ್ಯಾ ಸೋಚ್ ಉನ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಆಯಾ, ಪೇಡ್ ಲಗಾನ, ಉಸ್ಕೋ ಸಿಂಚನೆ ದೇನ, ಅಥವಾ ತಾನೇ ಸ್ವಂತ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಉನ್ಕೋ ಬಡಾನ, ಬೆಳೆಸೋದು. ಮರ ಹಾಕೋದು, ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸೋದು. ಏಕ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಸೋಚ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವ, ರಾಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲ್ ಬಗಲ್ ಮೇ ಪೇಡ್ ಲಗಾತೆ ಹೈ, ಕಾಟ್ತೆ ಹೈ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮರಗಳನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ನೆನಪೈತಾ? ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಾಗ ಕಡ್ದಿರೋದಂತೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ತಿಮ್ಮಕ್ಕಗೆ ಯಾವ ಯೋಚನೆನೂ ಇಲ್ಲ, ತಿಮ್ಮಕ್ಕಗೇನು ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅಯ್ಯಮ್ಮನೇ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾರೋ ಬೆಳೆಸಿದ ಮರನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಚಕ್ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಳು ತಂದಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಾಚಿಕೆಗೇಡಲ್ಲ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಹ ಕಾಮ್ ಆಸಾನ್ ನಹಿ ಥಾ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಮು ಆಸಾನ್ ನಹಿ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸೋದೇ ಕಷ್ಟ, ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಸೋದು ಆಸಾನ್ ನಹಿ, ಸುಲಭ ನಹಿ, ಬಹುತ್ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಥಾ. फिर भी उन्होंने ಹುಲಿಕಲ್ और ಕುದೂರ್ ಕೆ ಬೀಚ್ ಕೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಊರಿದಾವೆ, ಹುಲಿಕಲ್ ಒಂದು, ಕುದೂರು ಒಂದು. ಹುಲಿಕಲ್ और ಕುದೂರ್ ಕೆ ಬೀಚ್ ये अंतर जो है 4 किलोमीटर का अंतर है. 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತೆ ಹುಲಿಕಲ್ಲಿಂದ ಕುದೂರ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೇವರೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ 4 किलोमीटर रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए. अब दोनों ओर हुलीकल से खुदूर 4 किलोमीटर में दोनों ओर रास्ते के अगल बगल इधर उधर बरगद के पेड़ लगाए. ಬರಗದ್ ಆಲದ ಮರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆಲದ ಮರನೇ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ? ಅವು 100 ವರ್ಷ ಬೆಳಿತವೆ, 400-500 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅವು ಹಂಗೆ ಬೆಳಿತವೆ, ಅವು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಂತ ಮರ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುರ್ಕೊಂಬಿದ್ ಬಿಡ್ತವೆ. ಲೇಕಿನ್ ಬರಗದ್ ಕೆ ಪೇಡ್ ಓ ಜಂಗಲಿ ವೃಕ್ಷ ಹೈ, ಬೇಗ ಒಣಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಹೋದ್ರೂ ಒಣಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರಗದ್ ಕೆ डाल लगाए. उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की. ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋದೊಂದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಡ್ ಬಕ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಕುರಿ ದನ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಉನ್ಸೆ ಬಿ ಉನ್ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ನ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಇವ್ರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಉಸ್ಕಿ ಬಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೀ ಗೈ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಮರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋಂಥ ಸಸಿಗೆ ಸುತ್ತ ಮುಳ್ಳು ಹಾಕೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದನ ಕರ ಮುಟ್ಟದಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಒಂದು ಕುಚ್ ನಾ ಕುಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ನ ಹೇ ಪಡ್ತಾನ ಓ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹೋಗೈ ಕೀ ಗೈ. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಕೊಟ್ಟು ಮರ ಹಾಳಾಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. पहले साल 10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए. उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा. यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा. पेड़ राहगीरों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रयधाम भी बन गए. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಪೆಹಲೆ ಸಾಲ್ 10, ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು 10 ಮರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಲು. ಪೆಹಲೆ ಸಾಲ್ 10, 10 ಮರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಬೆಳಿತಾವ, ಅಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡವಾಗಿರ್ತಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ದೂಸರೆ ಸಾಲ್ 15, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವಂತ. ಉಸ್ಕೆ ಸಾತ್ 10 के साथ 15 कितने हो गए? 10 और 15 25, 25 ಮರಗಳಾದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅವ್ರು ತೀಸರೆ ಸಾಲ್ 90, ತೀಸರೆ ಸಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ 90 ಮರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 90 1 25, 115, 115 ಗಿಡಗಳು 3 ವರ್ಷದಾಗ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಲು, ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಉನ್ಹೆ ಅಪನೆ ಬಚ್ಚೋं की तरह प्रेम से पाला पोसा. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. देखिए उनको वृक्षों को किस प्रकार उनका पालन पोषण कर रही है अपने बच्चों की तरह, क्योंकि तिम्मक्का के लिए कोई संतान नहीं, कोई बच्चा बेटा बेटी नहीं है ना, इसीलिए वे पेड़ ही उनके लिए बच्चे हैं. ತಿಮ್ಮಕ್ಕಗೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮರಗಳನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಪಾಲನ್ ಪೋಷಣ್ ಕಿಯ. ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದ್ವು? 2, 3, 1 ಆಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ. ಲೇಕಿನ್ ಯಹ ಅಬ್ 115, 115 ಪೇಡ್ ಹೋಗಯ ಹೇ. ಇದಿಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ 115 ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ತಿಮ್ಮಕ್ಕಗೆ. ವೇ ವೃಕ್ಷ ಹಿ ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಂತಾನ್ ಹೈ, ಬೇಟಾ ಬೇಟಿ ಹೈ, ಅವೇ ಮಕ್ಕಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉನ್ಹೆ ಅಪನೆ ಬಚ್ಚೋं की तरह पालन पोषण करते रहे. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಹ ಕಾಮ್ ನಿರಂತರ 10 ಸಾಲೋನ್ ತಕ್ ಚಲ್ತಾ ರಹಾ. ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, 10 ಸಾಲ್. ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. 4थे साल, 5वें साल, 6वें साल, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें साल, इस प्रकार 10 साल तक निरंतर पेड़ लगाने का, सिंचाने का और बढ़ाने का काम जारी रहा. 10 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು, ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಬೆಳೆಸೋದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಈ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲ? ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. पेड़, ಅಲ್ಲಿ पेड़ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅವ बरगद के पेड़ रास्ते के दोनों ओर दाएं बाएं ओर राहगीरों को छाया देने के साथ साथ, राहगीरों को, ರಾಹಗೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಬರೋರಿಗೆ, ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋರಿಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋರಿಗೆ ಛಾಯಾ ದೇನೆಗೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್. ಛಾಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೆರಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೆರಳೆ ಇದೆ. ನಾವು ಬಿಸಿಲು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ. 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹುಲಿಕಲ್ಸೆ ಕುದೂರು ಫುಲ್ ನೆರಳಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬಸ್ನಾಗ ಹೋದ್ರು ನೆರಳಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆರಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಛಾಯೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಬರಂತರಿಗೆ ಹೋಗೋಂತರಿಗೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ನಿಂದಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿಯೊಂಕೆ ಆಶ್ರಯಧಾಮ್ ಬಿ ಬನ್ಗಯೇ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯಧಾಮ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಲಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇ ಪಕ್ಷಿ ಹೈ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಲೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮರದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಚೂ ಕರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ನಾವು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗಾನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಎ ಸಬ್ ಹೈ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೆ ಕಾಮ್ ಸೆ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई. तिम्मक्का के पति की तबीयत खराब हुई. बुरी हालत में बिकला चिक्कैया चल बसे. तिम्मक्का अब अकेली पड़ गई, फिर भी हिम्मत ना हारी और अपने कार्य में तल्लीन रही. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೆ ಜೀವನ ಮೇ ಮುಸೀಬತ್ ಕಿ ಘಡಿಯಾ ಶುರು ಹುಯಿ. ಅಂದ್ರೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಸೀಬತ್ ಕಿ ಘಡಿಯ, ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ, ಕಷ್ಟ ಕೋ ಬಿ ಸಹನ, ಸುಖ ಕೋ ಬಿ ಸಹನ.
कष्ट और सुख दोनों का मिश्रण जीवन होता है. ಸುಖನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ में पैदा होते, कष्ट में बढ़ते, कष्ट में ही मर जाते. ಕೆಲವರಂತೂ ಅಯ್ಯೋ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟದಾಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟದಾಗೆ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಕಷ್ಟದಾಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಖ ಅನ್ನೋದೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಕಷ್ಟದ ಜನಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬಡವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ के जीवन में मुसीबत की यानी मुश्किल यानी कष्ट के दिन आ गए, कष्ट की घड़िया ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಬಂತು, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಕೂಡ ಬಂತು. ಏನು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವೋ? ತಿಮ್ಮಕ್ಕ के पति की तबीयत खराब हुई. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ के पति कौन है? ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ. उनकी तबीयत ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಖರಾಬ್ हुई, ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ के पति ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ के तबीयत खराब हो गई. ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಬುರಿ ಹಾಲತ್ में ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಚಲ್ ಬಸೆ. ಬುರಿ ಹಾಲತ್, ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ, ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಚಲ್ ಬಸೆ, ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಇವರು ಬಡವರು ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರು, ಏನೋ ಒಂದು ಗತಿಯಾಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಬ್ ಅಕೇಲಿ ಪಡ್ ಗಯಿ. ಈಗ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಏನಾಯ್ತು? ಪತಿ ಥೇ ಕೋಯಿ ನಹೀ ಥಾ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ರೆ. ಈಗ ಪತ್ನಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಕೇಲಿ ಪಡ್ ಗಯಿ, ಒಬ್ಳೆ ಆದ್ಲು ಪಾಪ. ಫಿರ್ ಬಿ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಾ ಹಾರಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಾ ಹಾರಿ, ಎದ್ದಿಗುಂದ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಅವ್ರು ಅಪನೆ ಕಾರ್ಯ ಮೇ ತಲ್ಲೀನ್ ರಹಿ. ಅಪನೆ ಕಾರ್ಯ, ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತಲ್ಲೀನ್ಲಾದ್ಲು, ಮುಂದುವರಿಸಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯನ. ಕ್ಯಾ ತಾ ಕಾಮ್? पेड़ लगाना, उनको पानी देना और उनकी रक्षा करना, बढ़ाना. नहीं, ಇದೇ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕಂತಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು, ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಮ್ಮತ್ನ ಹಾರಿ. तिम्मक्का ने अब तक 8,000 से अधिक पेड़ लगाए हैं. अब हमारी कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है. तिम्मक्का को उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के लिए नाडोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी, वृक्ष मित्र, वीर चक्र, कर्नाटक कल्पवल्ली, गॉड फ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र आदि अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है. तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षा रही. इಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ನೋಡಿ, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ने अब तक 8,000 से अधिक पेड़ लगाए हैं. ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ 8,000, 8,000ಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನ, ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹರ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಬ್ಬು ಹಮಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರನೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಸರ್ಕಾರ का ಕರ್ತವ್ಯ है. पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है. ಆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಷ್ಟುವರೆಗೇನೆ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಆಗ್ಲೇ ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದವ ಅವು. ದೊಡ್ಡವಾದ್ಮೇಲೆ ಉನ್ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ನೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉನ್ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ನೇಕ ಬೀಡ ಉಠಾಯ ಹೇ. ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರನೇ ಈಗ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಮರ ಯಾರು ಕಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಯೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸೋರ್ಗಿಂತ. ಊರಿಗೊಬ್ರು ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, 10 ಊರಿಗೊಬ್ರು ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇದ್ರು ಸಾಕು, ಇಡೀ ದೇಶ ಮಲ್ನಾಡಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕಾಕು ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವೇ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಆಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ? ನಾವೇ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವ್ಯಾಕೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಆಗಬಾರ್ದು? ಬೇರೆಯವರು ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಬಯಸ್ಬೇಕು? ತಿಮ್ಮಕ್ಕೋ ತಿಮ್ಮಣ್ಣೋ ನಾವೇ ಆಗೋಣ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕಾಕೋ ಉನ್ಕಿ ನಿಷ್ಠಾ, ತ್ಯಾಗ ತಥಾ ಸೇವಾ के लिए, ಅವ್ರ ತ್ಯಾಗ, ನಿಷ್ಠೆ, ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು? ನಾಡೋಜ ಪುರಸ್ಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ಪುರಸ್ಕಾರ, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र, वीर चक्र, कर्नाटक कल्पवल्ली, गॉड फ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र आदि अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है. ಈ ತರ ಅನೇಕ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ. ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇಡಕ್ಕೂ ಜಾಗಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ.
ಏ ಗ್ವಾಡೆ ತುಂಬಿ, ರೂಮ್ಗಳು ತುಂಬಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ತುಂಬಿ ಬರೀ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳೇ ಕಾಣ್ತಾವ ಮನೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟಿಡಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಚೀಲ್ದಾಗೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಈಗೊಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಮನೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದೊಂದು ಆಶ್ರಯ ಮನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ. तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षा रही. पर्यावरण ಸಮ್ಮೇಳನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ಯಾವರಣ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತಂದೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ वो सम्मेलन कब संपन्न होता है? 2012 में. 2012 में संपन्न होने वाले जो राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है उसकी अध्यक्षा रही ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ಯಾವರಣ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ? ಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಂತ ಗೌರವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ, ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ? ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही है. उनके पति की याद में उन्होंने उलिकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण कराने का संकल्प किया है. जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मक्का को मिली है उसे वह सामाजिक कार्य तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रही हैं. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದು. ಯಾಕೆ? पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ, पर्यावरण ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ भी कर रही हैं. ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, अपने पति की याद में उन्होंने ಹುಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮ में अपने पति की याद में अपने पति ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ತನ್ನ ಗಂಡನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಹುಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗರೀಬೋಂಕಿ ನಿಃಶುಲ್ಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಳಿ, ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿಃಶುಲ್ಕ, ಯಾವುದೇ ಫೀಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ಪತಾಲ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಾನೆ का ಸಂಕಲ್ಪ किया है. ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ದಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ದೀನ್ ದಲಿತೋं के लिए, गरीबों के लिए, वो भी अपने पति के नाम पर. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರ ಇಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದೀವ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ? ಗಂಡನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ನಾವೇನ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಭಾರೀ ಓದ್ತೀವಿ, ಶಹಜಹಾನ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿರೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಕೇವಲ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು ಸದ್ಯ. ತನ್ನ ಪತಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಲು, ತನ್ನ ಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಹ ಏಕ ಉದಾಹರಣ है. पति के नाम पर अस्पताल निर्माण करने का निश्चय करती है. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಣ ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಣ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में ತಿಮ್ಮಕ್ಕ को मिली है. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನಿಗೆ ಏನು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ನೂರಾರು ಕಡೆಗೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕಡೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ के साथ साथ एक शील्ड भी देते हैं, शाल उड़ाते हैं, उसके बाद पैसा भी देते हैं, धन भी देते हैं. ಅದನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಶಾಲು ಪಾಲು ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಹಣ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು अस्पतालಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. अस्पताल के काम के लिए उस सब धन का विनियोग हुआ है. ಸಾಧ್ಯನಾ? ಊಹೆಗೂ ನಿಲ್ಕಲ್ಲಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಇದು ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मक्का को मिली है उसे वह सामाजिक कार्य तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रही है. दीन दुखी, ಇವರೇ दीन दुखी, ಇವರಿಗೆ एक दिन के लिए एक दिन मेहनत मजदूरी नहीं थी तो ಭೂಕೆ रहना पड़ता था ಅಲ್ಲ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತು ತಿಮ್ಮಕ್ಕಗೆ. ಬಡತನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಹಸಿವು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು, ಗರೀಬಿ ಕ್ಯಾ ಹೋತಿ ಹೈ, भूख क्या होती है अच्छी तरह मालूम है ತಿಮ್ಮಕ್ಕ को. इसीलिए जो धनराशि मिलता है, ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ अर्पित कर रही है, ಅದನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಟ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ? अपने
जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाले तिम्मक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है। सरकारी संसाधनों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा व श्रद्धा की बदौलत किस तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है, इसके लिए एक अत्युत्तम निदर्शन है तिम्मक्का। अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद अपने जीवन में तकलीफ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ತಕಲೀಫ್ ತೊಂದರೆನೇ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ವಾ एक गरीब है निस्संतान है मेहनत मजदूरी करना है भूखे रहना पड़ना है दूसरों की कटु निंदा खानी पड़ी है ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಕಾರ್ಯ करने वाली ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಳೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮಾಡಿದರಲ್ವಾ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇನು ಬರೀ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರೋ ಸುಳ್ಳೇಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಇದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ सबके लिए आदर्श है ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏಕ ಆದರ್ಶ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎರಡೆರಡು ಮರಗಳು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಇಡೀ ಊರಿಗೂರೇ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಆಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸಾಧನೋं के अभाव में भी ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಭಾವ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ದೇನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ಯಾವುದು ಇಲ್ದಿದ್ರು कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा व श्रद्धा की बदौलत ಇವಳು ತಿಮ್ಮಕ್ಕಗೆ ಏನಿದ್ದು ಕೇವಲ ಏಕ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ किस तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है ಒಂಥರ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು श्रद्धेಯಿಂದ समाज सेवा के लिए अपने आप को किस तरह समर्पित कर सकते हैं इसको जानने के लिए हम सिर्फ तिम्मक्का के जीवन चरित्र को जानना है ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ एक हम सब के लिए एक ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣ है ನಿದರ್ಶನ है ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಹೇಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಹಮೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ अपने पति के नाम पर जो अस्पताल का निर्माण हो रहा है निःशुल्क रूप से उसके लिए विनियोग करना तो क्या बात है यार ಅಂತದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ತಾನೇ ತಿರುಪೆ ತನಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ತಂದು ಗಂಡನ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ठीक है यहाँ तक यह पाठ पूरा संपन्न होता है देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृपया निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है और अगले वीडियो बनाने के लिए और कुछ प्रोत्साह मिलता है एक अच्छा वीडियो निकल आ सकता है बाहर आ सकता है देखने के लिए आप सबको और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सबको धन्यवाद।